झगड़े छेड़े सब मिटा दे अल्लाह वाहे गुरु किधरे बोड़। मैं खेडा फैसलाबाद च जाके ओ मुड़ियाण पिंड कंगरहोड़। सच्ची मुड़ियाण पिंड कंगरहोड़। लैंदे विच सियाल लंघाइए ते चढ़दे दे विच सौण। मैं सतगुर अगे करां दुआवां, मैं अल्लाह अगे करां दुआवां। ओ आ जाण पिंड कंगरहोड़। सच्ची मुड़ियाण पिंड कंगरहोड़। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंची है जी ਚੱਕ नंबर 541 गाबे ਚੱਕੀਆਂ वाले दे विच। ਇਹਦੀ तहसील हैगी है जी तांदलियां वाला ते ज़िला फैसलाबाद। इत्थे साडी जलंधर ज़िला तहसील नवां शहर तो आए हुए कंगरोड़ पिंड तो नाल तलक रखने वाले एक बजुर्गों के नाल मुलाकात है जी। इन्हां कोलों गल्लां बातां करदे आं, पुछदे आं इन्हां कोलों जदों ये उत्थों 47 वेले वंड दे वेले उठ के आए सीगे, उन्हां दी उम्र किन्नी सीगी, इन्हां नूं किन्नियां गल्लां बातां याद आ, सारियां इन्हां नाल इन्हां कोलों पुछदे आं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है बाबा जी? बहुत अच्छा जी। अपना नाम दसो पहले जी। गुलाम अहमद। बजुर्गों का की नाम सी? चौध नत्था सॉरी नत्था जी। केड़ी बरादरी अपनी? गुज्जर। अच्छा बाबा जी, गोद का भी पता केड़ी अपनी गोद सी? बहुत सारा चाड़ है जी। चाड़। हाँ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਗਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ? मैं तो जी 5वीं क्लास पास करके पार्टीशन तो बाद इधर 5 क्लास पास 5 कीजिए पास। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 11-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? हाँ 12-13 साल की 12-13 उम्र साल जी हाँ जी हाँ। ਆ ਉਦੋਂ ਨਿਆਣੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? पा देंगे सी। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਸ਼ ਆ? सारी होश है जी। ਅੱਛਾ हाँ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪਿੰਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? पिंड बड़ा जी काफ़ी मरबे पिंड सी, उच्चा पिंड आए दुआले फिर नहीं सी। अच्छा गुज्जर बरादरी सी सारे, सिखा ने को 2-4 घर से, को कराड़ा घर से 500। अच्छा। मालिक गुज्जर ही से सारे। अच्छा ਯਾਨੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਸੀ? एक सी एक गुजरां दी। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? पिंड नंबर है एक ना राम मसी जी, 4 नंबरदार सी। एक ना चौधरी उमरदीन, ਅੱਛਾ एक ना अब्दुल रहीम सी। ਅੱਛਾ हाँ जी। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਸੀ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, हाँ सिखों ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ? बहुत अच्छी बर्तन सी जी। अच्छा। लैन देन साफ सुथरे लोग, साढ़े लोगों नाल सुथरे सी वो। ਅੱਛਾ हाँ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ ਸੀ? हर तरह देन लैन दे विच आना जाना बिल्कुल। ਬਿਹਾਰੀ ਸੀਗੇ? जिसे करवानी होंदी सी फिर एक हफ्ता साढ़े घर में बढ़ते ही, क्योंकि असीं बैड़ियां की करवानी बच्चे ने बैड़ी नूं तुहानूं पता ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बंद कर दिंदे। हैगा पता। होर बक लैन देन ब्याह शादियां मुकम्मल सी बिल्कुल। ठीक है। आन जान ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? आले दुआले जी साढ़े अज चौधरी असान लाख नहीं थोड़े, ਹਾਂਜੀ ये चेटे का सातों 1 मील ते सी। ਅੱਛਾ ਜੀ इधरले पासे टोडर भाषावाद भी भी ने नाल ही पिंड सीगा। ਅੱਛਾ जी इधरले पासे कटारियां सियां, ਅੱਛਾ वो भी मीरक दे सी। ठीले ਹਾਂ कोट हिंदू लोग लोसे दे। ਅੱਛਾ इधर सनमा सियां फराला सी। आले दिगे दे पिंड जेडे ना। ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹੋਰਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ? बिल्कुल याद है जी। दसो। साढ़े नाल बामणा का मुंडा पढ़दा सी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਮੂਰਤੀ ਰਾਮ। ਮੂਰਤੀ ਰਾਮ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਗਰ ਜਾਗਰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦਿਲ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਾ 3-4 ਖਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ?
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖਤੋ-ਖਤਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਵੱਡੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 6ਵੀਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੇਲੇ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕਟਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਮੰਨਣ ਆਨਾ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਬਸੋਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਰਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਖਾ ਲਿਆ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ? ਵਿਆਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਥੱਲੇ ਚੱਪੜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿਆਲੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਲ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਬਾਲਟੀ ਆ ਘਿਓ ਦੀ ਡੱਬਾ ਸਿੱਟੀ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਖਾਓ ਪੀਓ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੈਂ ਰਾਜ ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਸਾਫ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਚੌਲ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਸੂਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਸਾਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ, ਡੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇ ਦੇ ਟੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਲਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ 20 ਕੋ ਮੀਲ ਤੱਕ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੈਲ ਗੱਡੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪਾਉਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀਏ ਫੜਾ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਮ ਜਮ ਅਮਨ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਅੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੀਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਗਾਈ ਜਾਣ ਲੋਕ। ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਚਿੱਠਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ? ਉਹ 2000 ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਖਬਾਰ ਦੱਸੀ ਯਾਰ। ਅਖਬਾਰ ਕੋ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣਾਓ ਸਿੱਠਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਨੇ ਪੱਤੀ ਪੰਨੂ ਦੰਦ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਬੋਲ ਬਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਆਏ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ। ਚੋਰੀ 10 11 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ 13-15 ਖੁੱਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਮਾਨਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲੇ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਵੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੀਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਬੀਨੇਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਟੂਆ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਟਟੂਆ ਬਰਾਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੱਕ ਸੀ, ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਚੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸੀ, 1 ਮੀਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਬਾਹਮਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਇਕੱਠੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੋੜ ਦੀ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ।
ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੰਝ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-60 ਆਦਮੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 135 ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਓ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ 50-60 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਆ ਗਿਜੜੀ ਪਿੰਡੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਹੋਣੀ ਗੁਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਵੀ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਪਤਰੇਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਖਾਦ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਮਠਿਆਈ ਜਲੇਬੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬੱਕਰੀਆ ਚੰਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 135 ਪਲੇਟ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਜਦ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਰਫੜ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲਿਆਂ ਬੁੜਾ ਕਰਕੇ ਮਗਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੜਿਆ ਸੀਗੇ? ਆ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਬੁੜੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰ ਨਿਆਣੇ ਜੈਸੇ ਐਡੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਮਕਲਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਚੱਕ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਸਰੋਸਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਜਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਬੁੜੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਕੁਹਾਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਕਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਨਕਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਬੁੜੇ ਲੈ ਲੂ ਆਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਜਾਈ ਰਾਜਪੂਤ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਓਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਜੂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫੇਰ ਅੰਜੂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10 5 ਦਿਨ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਭੈਣ ਲਈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-50 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਰਾਮ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ 4 ਮੀਲ ਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। 2-3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸਲਾਸੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੇਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਬੇਈ ਨਾ ਟੱਪਿਓ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੱਪ ਗਏ ਮੁੰਡੇ, ਛਾਲਾਂ ਛੂਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੜਾ ਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਬਰਾਮ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭੱਜੇ ਟੱਡੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ ਟਿਮਕੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਨਾ ਡੰਗਰ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ। ਉੱਥੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਬਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਿੱਖ ਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਪਰੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਡਾਟਾ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਮੰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ 200-300 ਆਦਮੀ
ਪਾਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੇ ਮਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਰਾਮਨਾਥ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਅਮੀਰ-ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਟੁਕੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 20 ਡੰਗਰ, 20 ਮੱਝਾਂ, 15 ਮੱਝਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਗਵਾੜਿਓਂ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੀਪੇ ਲਿਆਣੇ ਟਾਂਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਕੇਪੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਫੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਤੋਲ ਦੋ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਰੁਪਈਏ 100 ਰੁਪਏ ਘੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਘੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਉਹ 3 ਪਾ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਕਟਾਈ ਸੇ ਬਾਹ ਕਰਦਾ ਦੁੱਧ। ਡੋਕੇ ਵੀ ਚੁੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਬੁੜੇ ਚਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਿਸੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੇ ਲਾ ਫਿਰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 85 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਫੁੰਡੀਆਂ ਤੁਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਰਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਿਆਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2-3 ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ 30 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆਪ ਬਾਇਜ਼ਤ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਲੱਗੇ 500 ਸੀ, 1000, 200। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਛੇਪੀ ਕਰਦਾ ਲਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਜੀਂਦੇ ਦੇ 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 ਗੋਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ 3-4 ਦਫਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਫਤਿਹਮੰਦੀ ਨਿਰਮਾ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਲਵਾਈ ਪਏ ਹੋ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਨਹੀਂ। 30-34 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਾਕੂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਵਸੇਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਸੇਬ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਂਪ 'ਚ ਅੱਛਾ। ਬਰਾਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ। ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਸਰਦਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ 200-250 ਮਣ ਪਈ ਸੀ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਜੀ ਚਨੋਟ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੂਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਵਰ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਜੀ ਸੀ, 4 ਭਾਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ। ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਚੋਪੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਖਾ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਕਮਾਲ ਖੜਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਰਸ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਜਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ 2-4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ 2 ਘਰ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਹਟਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ 5-4 ਮੁੰਡੇ ਖੜੋਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਟੂ ਬੱਚੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਲੈ ਗਏ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ? ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। 2-4 ਘਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਆਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਫਰਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੜੇ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਸ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਆਬਾਦੀ ਖੁੱਲੇ ਮਕਾਨ ਪਏ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੜ ਇਹ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਹੋਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ? ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੇ 5 ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੇਰ ਜੈਸੇ ਸੀ, 10-20-30 ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਉੱਥੇ ਟੁੱਕਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਗਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਲੱਭਾ ਇੱਥੋਂ? ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਲ ਲਵੇਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੁੜਾ ਮੰਜੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ। ਬੁੜੇ ਬਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਪੀਰੇ ਹੀ ਚੌਕ 58 'ਚ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣੇ 80 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ 20-30 ਰੁਪਈਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਚਰੀ ਕੁੱਟ ਲਓ ਤੁੰਬੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲੋਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਵਲੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਆਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ ਗਈ ਆ, ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣੇ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਮਨ 30 ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਓਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ। ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਮਣ ਸੀ ਰੇਟ, ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਉਹ ਵੀ 80 ਬਿਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਚੜੀਏ ਲੁੰਮੀਆਂ ਕੁੱਟ ਲਾਓ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਜ਼ਾਲਮ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡੀ ਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਜਾ ਨੂੰ ਪਈ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸਭ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਕਟੈਂਜਾ ਹੋਇਆ, ਔਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ 56 ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੀਰੇ ਹੀ ਝੋਕ ਆ, ਮੰਗਣਾ 543 ਆ, ਬੱਲੋਂ ਆਣਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੀ ਆ ਗਈ, ਚਰਖੀ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ, ਬੜੇ 8-10 ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਉਸਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ? ਉਮੂਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਦਰਕਾਰ ਜੱਟ। ਜੱਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ 2-3 ਘਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ? ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਭਲਾਣਿਆਂ ਕੋ ਆ, ਲੋਕਲ ਭਲਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਡੇਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਲੇ ਆ, ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਜਾਂ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਫਰਾ ਲਾ ਕੇ 100 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਪੱਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਤਖੀਆ ਸੀਗਾ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਬੋੜਾਂ ਸੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ? ਕੰਗਰੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਆਰ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਗਰੌੜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।